وہ ناپ تول میں کمی کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اسے اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کمائی کیسے کریں گے۔ یہ تجارت کا پکا اصول ہے کہ تجارت کے اندر ڈنڈی ماری جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، یہی ذریعہ ہے کمائی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 88، لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قال، کہنے لگے، الملأ، وہ سردار، الذین، جو استکبروا، غرور و تکبر کیا کرتے تھے، من سے، قومہ، ان کی قوم، لَنُخْرِجَنَّکَ، ہم نکال کر رہیں گے تمہیں، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور جو آمنوا، ایمان لائے، معک، تمہارے ساتھ، من قریتنا، من سے، قریتنا، اپنی بستی، او یا لتعودن، تمہیں لوٹ آنا ہوگا، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو، اگرچہ، کننا، ہم ہوں، کارہین، اس کو ناپسند بھی کرتے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تفسیر اور ترجمہ شروع کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں، جس رب کریم نے ہمیں نامہ پارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ نامہ پارے کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کو بھی اور اس پورے قرآن پاک کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے قبل جو آیت مبارکہ آئی، ربط آیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب بھی دلائی اور ترہیب بھی دلائی، شوق بھی دلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی انہیں گمراہی سے باز رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر بھی انہیں گمراہیوں سے اور فسق و فجور سے، معاصی اور جرائم سے بچنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ابھی قوم آپ کو رد عمل دے رہی ہے، آپ کی تبلیغ کے اوپر قوم کا جواب کیا تھا، قوم کا ری ایکشن کیا تھا، وہ آپ نے سماعت کرنا ہے، جہاں سے نامہ پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے۔ اب یہ جو سردار ہیں وہ بول رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، سردار جو ہوتے ہیں ان کو غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ سرداروں کے اندر غرور، رعونت آ جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے کہ بندہ سردار بھی ہو اور پھر غرور اور تکبر سے خالی بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کسی کے اوپر کرم اور نعمت ہے کہ وہ سردار بھی ہو اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہو۔ تو یہ غرور اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، یہ انسان کو گمراہی کے عمیق ترین گڑھوں کے اندر گرا دیتا ہے، گہری کھائیوں، کفر کی دلدل کے اندر اور معاصی کی گہری کھائیوں کے اندر یہ جا دھکیلتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر اتنی بری چیز ہے، یہ تکبر۔ تو قوم کے سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی، اس کے اندر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ قومیں جب لاجواب ہو جاتی تھیں، ان کے پاس پیغمبر کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، وہ یہی کرتے تھے، یا تو پیغمبر کو معاذ اللہ جلا وطن کرنے کی بات کرتے، یا معاذ اللہ پیغمبر کو جلانے کی بات کرتے کہ معاذ اللہ ہم پیغمبر کو ہی جلا دیں گے، یا پیغمبر کو جلا وطن کر دیں گے، اپنے ملک بدر کر دیں گے۔ یہ دیکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا،
असल जो उनका टारगेट था वो तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को निकालना था, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम के साथ साथ वो कह रहे हैं जो लोग आपके साथ ईमान लाए हैं हम उन्हें भी अपनी बस्ती से, ऐ शुएब आपको भी और आपके पैरोकारों को भी हम अपनी बस्ती से निकाल देंगे। आपने हमारा जीना दो भर कर दिया, आपने हमारा जीना हराम कर दिया, आपने हमें इंतहाई मुश्किल में डाल दिया कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। यानी वो नाप तोल में कमी करने को गुनाह समझते ही नहीं थे, इसे अपना हक समझते थे कि यह हमारा राइट है। हम कमाई कैसे करेंगे? ये तिजारत का पक्का उसूल है कि तिजारत के अंदर डंडी मारी जाए, लोगों को धोखा दिया जाए, यही ज़रिया है कमाई का। इसके अलावा तो कमाई का ज़रिया ही कोई नहीं है। तो आप हमारी रोज़ी के दुश्मन बन गए, हमारे कारोबार के दुश्मन बन गए, आप हमारी तिजारत को लेके बैठ गए, तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। आपके जो पैरोकार हैं उन्हें भी हम यहाँ रहने नहीं देंगे। हम आपको भी और आपके पैरोकारों को भी यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, ऐ शुएब सुन लो, ऐ शुएब और कौम शुएब यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों, वो सबसे मुखातब हैं। कौम के मगरूर, सरकश और इंतहाई जाबर, इंतहाई जालिम सरदार, वो हज़रत शुएब से भी और शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वालों से भी वो मुखातब हैं। और वो मुखातब होकर कहते हैं कि दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि आप हमारे दीन की तरफ लौट आएँ, हमारे दीन की तरफ पलट आएँ। यहाँ कोई शख्स ये ख्याल ना कर बैठे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी माअज़ल्लाह पहले काफिर थे इसीलिए वो लौटने की बात कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जितने भी अल्लाह ताला के पैगम्बर हुए वो मासूम हुए। पैगम्बर कभी भी कुफ्र में मुब्तला नहीं हुए, किसी गुनाह में मुब्तला नहीं हुए। पैगम्बर मासूम हैं। तो वो जो लौटने की बात कर रहे हैं वो एक तो कौम को ये मुगालता देते थे, कौम को इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला करते थे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी पहले हमारे दीन पे ही थे, अब ये तब्दील हो गए हैं। एक तो वो कौम को ये इस उलझन के अंदर मुब्तला करते थे और यूँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करते और मुतनफ़र करते, और इसी तरह वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं वो तो अव्वलन या इब्तिदाअन वो तो काफिर थे। बाद अज़ा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तबलीग के बाइस वो मोमिन हुए, मुसलमान हुए। तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को कह रहे हैं कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको हमारी बस्ती से निकलना होगा, हम आपको निकाल देंगे, या फिर ये है अगर आपने हमारी बस्ती में रहना है तो उसकी एक ही सूरत है कि आप हमारे दीन की तरफ लौट आएँ, आप छोड़ दें, आप अपनी ये तबलीग छोड़ दें, ये नया दीन इसको आप छोड़ दें, आप हमारे दीन की तरफ लौट आएँ, हमारे पुराने दीन की तरफ, आबाओ अजदाद के दीन की तरफ, जिस दीन पर हम हैं। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क़ाल, आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अवलौ कुन्ना कारिहीन, यानी अगरचे हम इस जुर्म को, हम इस दीन को नापसंद भी करते हों, यानी हम तो इस दीन को नापसंद करते हैं, हम इसको पसंद नहीं करते, हम इसको डिसलाइक करते हैं, हमें ये दीन पसंद नहीं, हमें तुम्हारी गुमराही पसंद नहीं, हमें तुम्हारा नाप तोल में कमी करना पसंद नहीं, हमें तुम्हारा डंडी मारना पसंद नहीं, तुम लोगों को नाजायज़ तौर पर सताते हो, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हो, उनका माल लूटते हो, हम इसे कैसे पसंद कर सकते हैं? आप सवाल कर रहे हैं। असल में आपके सवाल के पीछे ये बात छुपी हुई थी कि मैं इस दीन को कबूल करूं, कोई सूरत पैदा ही नहीं हो सकती, एक ज़र्रा बराबर भी ये सवाल भी पैदा नहीं हो सकता कि मैं इस दीन को, या जो मेरे पैरोकार हैं वो तुम्हारे इस झूठे और गुमराह दीन को कबूल करें, हो ही नहीं सकता। आप उनसे सवाल कर रहे थे, हम तो इसको नापसंद करते हैं, यानी अगरचे हम इसको नापसंद भी करते हों फिर भी हम लौट आएँ, मतलब क्या है कि हम तो इसको नापसंद करते हैं। तो जितने भी पैगम्बर हुए, तमाम के तमाम पैगम्बर वो नफ़रत करते थे, वो बेजार थे जराइम से, फिस्क व फुजूर से, गुमराही से और नाप तोल में कमी करने से, लोगों को जुल्म पहुंचाने से, लोगों को सताने से। तो अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों में गौर व खौज़ करने, अमल पेरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर के अंदर आम करने की तौफीकात खैर अता फ़रमाए। आयत मुबारका के अंदर बहुत बड़ा मैसेज आ गया कि जिसने भी हक़ की दावत को बुलंद करना है फिर उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा।
پھر اسے اذیتیں سہنا پڑیں گی، اسے پھر مختلف مصائب اور آلام سے گزرنا پڑے گا، پھر اسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بستی سے نکال دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے کنونس کیا جائے کہ تم یہ حق کی تبلیغ چھوڑ دو، حق کی تبلیغ بند کر دو۔ یہ بھگتنا پڑتا ہے، یہ سہنا پڑتا ہے، یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حق کی دعوت دینا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کا سفر ہے، کانٹوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 88 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 کے ساتھ 89 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔